مدرسے کا ایک طالب علم تھا، 1000 کوششوں کے باوجود اس کو سبق یاد نہیں ہوا۔ مارتے مارتے استاد نے بدن پورا لہو لہان کر دیا، کہا حضور کل آؤں گا تو سناؤں گا، مگر پھر رات رات بھر پڑھتا تھا، صبح سنا نہیں پاتا تھا۔ استاد نے غصے میں کہا کہ اپنے بغل میں ایک بکری باندھ لو، اور جب تم کنفرم ہو جاؤ کہ ہم کو سبق یاد ہو گیا ہے تو بکری کے کان میں منہ سٹا کے کہنا یاد ہوا، تو بکری اگر ایسے گردن ہلا دے تو سمجھنا یاد ہو گیا، اور ایسے ہلائے تو سمجھنا یاد نہیں ہوا۔ اور آپ چونکہ گاؤں دیہات کے آپ جانتے ہیں کہ خصی اور بکری کبھی ایسے گردن ہلا ہی نہیں سکتے، وہ جب ہلائیں گے تو ایسے ہلائیں گے۔ مہینوں اس کے کان میں چلاتا رہا، یاد ہوا، لگتا ہے ایک دن زور سے اس نے کہہ دیا ہو۔ بکری کی گردن نیچے چلی گئی، بڑا خوش ہو کے گیا مدرسے میں استاد کے پاس، حضور آج یاد ہو گیا۔ بولے کیسے تم کو سمجھ میں آیا؟ کہ بکری نے ایسے کر دیا۔ سناؤ، پھر بھول گیا۔ استاد نے غصے سے کہا بس اب آخری علاج ہے کہ میں جس حوض کے پانی سے وضو کرتا ہوں بڑی کائی جم گئی ہے، اس کو کھرچ کے کھاؤ تو تمہارا ذہن کام کرے گا۔ سردی کا زمانہ تھا، استاد تہجد کی نماز کے لیے وضو کرنے گئے ٹھنڈے پانی سے، تو اندر سے چھپ چھپ کی آواز آ رہی۔ استاد نے کہا کون؟ کہا حضور میں آپ کا شاگرد ہوں۔ کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا آپ ہی نے کہا ہے کائی کھرچ کے کھاؤ، اس لیے میں کائی کھا رہا ہوں۔ استاد کو رحم آ گیا، پانی سے نکالا، سینے سے سٹایا، اور علم کا سارا خزانہ اس کے سینے میں اڈیل دیا۔ بتیا لو۔ غنیمت یہی ہے کہ ہمارے نام پاس ہو گیا ہے۔ اگر آج غلام رسول ہوتے نا تو چھٹی کا دودھ یاد کرا دیتے۔ ہمارے جیسا صابر اور شاکر آدمی مل گیا آپ لوگوں کو۔ اس لیے کہ میں بہت بڑے عالم کا بیٹا ہوں، اور میرے باپ نے میرے ظرف کو بہت مضبوط کیا ہے۔ آج سماج اور معاشرے کا جو حال ہے، عورت مرد بچے بچیاں سب کا، اب تقریروں سے یہ سماج سدھرنے والا نہیں ہے، اصلاحی پروگراموں سے انقلاب آنے والا نہیں ہے۔ اب چلو مل جل کر دعا کرو کہ اللہ پھر کسی ایک دوسرے غریب نواز کو بھیج دے جو جوتا مار کر جوگی جے پال کو عبداللہ بیابانی بنا دے۔ دوسرا کوئی راستہ نہیں رہ گیا۔ اب کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہو جو کرامتوں کا ڈنٹا گھما کر آپ کو سدھار دے، اگر بارات میں باجا بجاؤ گے تو سب لنگڑا ہو جاؤ گے، دو چار تو لنگڑا ہو جائے تو باجا بند ہو جائے گا۔ کوئی اللہ کا ولی آئے کسی گاؤں میں کہہ دے جو نماز نہیں پڑھے گا وہ کانا ہو جائے گا، دو چار آدمی ہو جائے گا کانا، سب نماز پڑھنے لگے۔ جی دل جلا ہوا ہے۔ 3 سال سے جذباتی جوشیلی تقریر کرنا ہم نے بند کر دیا ہے، اب میں صرف اصلاح پہ گفتگو کرتا ہوں۔ اتنے بگڑ گئے حالات کہ ہم کل تک مسلمان تھے مگر اب انصاری جولہا دھنیا شیخ پٹھان میں بٹکے رہ گئے۔ ذاتیات کے گھوڑوں پر بیٹھ کر ہم نے اسلام کو اڑا دیا۔ نماز پڑھو گے نہیں اور مسجد کے امام کو ناپو گے، بچوں کے قرآن پڑھاؤ گے نہیں، مدرسے کے حافظ کو تم انچی ٹیپ لے کے ناپو گے، ویسا کیا ویسا کیا۔ بیٹی گاؤں سے کسی کی بھاگ جاتی ہے، لوگ کہتے ہیں مولانا کیا کر رہا ہے؟ ابے بیٹی تیری بھاگی، مولانا کیا کرے گا؟ بیٹا تیرا کسی کو لے کر بھاگ گیا، اس میں مولانا کا کیا قصور ہے؟ مولانا کا تو صرف ایک قصور ہے کہ جو بیٹی بھاگی اس کے باپ کا نکاح مولانا نے پڑھا دیا تھا۔
آج بھی اگر ہم اور آپ اپنے اندر تبدیلی لانا شروع کریں تو منٹوں میں سماج میں انقلاب پیدا ہو سکتا ہے. مگر عقل تو گئی ہے گھاس چرنے. 4 بیٹا ہے, چاروں بیٹا کی شادی کیا اور چاروں بہو کے باپ نے قرآن دے دیا. اللہ کا شکر ہے کہ لڑکی والے اپنی بیٹی کو جہیز میں قرآن دے رہے ہیں. کم سے کم ایک مولوی کو بارات جانے کا راستہ صاف ہو گیا, اس لیے کہ باراتی میں لڑکے والوں میں کوئی ہے نہیں جو قرآن وہاں سے لے کے آئے گا, اس لیے وہ مولوی کو لے کر جاتے ہیں کہ قرآن لے کر آئے گا. وہ 4 قرآن رکھے ہوا ہے گھر میں, مگر پھر بھی بے نمازی پیر آ جائے گا تو پیر دبا کے بولے گا برکت نہیں ہوتی, ایک تعویذ لکھ دیجئے. بے نمازی پیر سے پانی دم کروائے گا کہ گھر میں تباہی نہیں جاتی, پانی دم کر دیجئے. بے عقل کے اندھو, جب 4 قرآن رکھ کر تمہیں برکت حاصل نہیں ہوئی تو پیر کے تعویذ اور پیر کے پانی پھونکنے سے تیرے گھر میں انقلاب آ جائے گا. کبھی گوشت پلاؤ کھائیں کہ نہیں؟ ارے بات کرو نا ہم سے, نہیں بولیے گا آپ لوگ. کھائے ہیں؟ اچھا کبھی پکائے بھی ہیں گوشت؟ جو پکایا وہ بولو نا بھائی. پکانا کوئی عیب تھوڑی ہے, پکا ہے نا. حضرت آپ لوگ بہت بڑے آدمی ہیں, گوشت بنائیے, پیاز ڈال دیجئے, تیل ڈال دیجئے, زیرہ, گل مرچ, کیا بولتے ہیں, لال مرچ, دھنیا, ہلدی, گرم مسالہ سب ڈال دیجئے. اتنا بھونیے کہ گوشت الگ تیل الگ. اس کے بعد ایک بوٹی منہ پہ رکھیے. ہر انسان چلانے لگا, کیا کر دیا, کچھ نہیں پتا چل رہا ہے کیا ہے. بولا کیا ہوا؟ بولا اس میں نمک تو ہے ہی نہیں ہے. کہ نمک نہیں ہے تو کیا ہوا, لونگ ہے نا, دال چینی ہے نا, الائچی ہے نا, تیز پتہ ہے نا, دھنیا, زیرہ, لہسن, ادرک, پیاز ہے نا. کھانے والے نے کہا مولانا ہے سب, لیکن ایک نمک کا نہ ہونے سے لونگ نے بھی اپنی مٹھی بند کر لی ہے, پیاز نے بھی اپنی مٹھی بند کر لی ہے, ادرک اور لہسن نے بھی اپنا دروازہ بند کر لیا. جب تک میرا مرشد نہیں آئے گا ہم اپنی زبان نہیں کھولیں گے. اسی طرح سن لو, ہزاروں تعویذ رکھ لو, مگر جب تک نماز نہیں پڑھو گے تعویذوں سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, علامہ سیف اللہ علیوی صاحب قبلہ. جب تک نماز نہیں پڑھو گے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں. پیر صاحب کا پیر دبائے گا, ہانپ جائے گا, دسمبر میں پسینہ چھوٹ جائے گا. کبھی باپ کی انگلی بھی دبایا ہے؟ اللہ دبایا ہے کبھی؟ ماں کا تلوا کبھی دبایا, ہاتھ چوما نہیں. سنو اے اور تو تم بھی چپ چاپ بیٹھ جاؤ, آج میرا گرم ہے. آوا کا آوا بگڑا ہوا ہے. دیہاتی لفظ بول گئے ہم, پتہ نہیں کشن گنج میں آوا سمجھتے ہیں کہ نہیں لوگ. مٹی کا برتن وغیرہ جو ٹھاک لگا کے آگ لگاتے ہیں کمہار لوگ, ہاں کیا بولتے ہیں اس کو, جو بھی بولتے ہو, آوا اسی کو بولتے ہیں. یعنی سب کا سب ٹیڑھا. کاش ہم زندگی گزارتے اسلام کو سمجھ کر. میں ایک تقریر کروں, برداشت کر لیجئے گا. حضرت رضا علی میاں, میں ایک لفظ بول رہا ہوں, بولوں؟ پہلے سبحان اللہ کہیے. سبحان اللہ. منہ کھول کے کہیے, دولہا نہیں ہے کہ منہ پر رومال باندھے ہوئے ہیں. تقریر سنو, اصلاح کس کو کہتے ہیں. یہودیوں نے جب میرے نبی کو مباہلہ کی دعوت دی, چیلنج کیا, تو میرے نبی نے اس چیلنج کو قبول فرما لیا.
मुखिया जी आ गए सामने ना, चलिए सुन लीजिए, आज आइंदा इलेक्शन में वोट ज्यादा मिलेगा इंशाल्लाह। मेरे नबी ने मुबाहिला का चैलेंज कबूल कर लिया। जरा सा देखिएगा आप लोग, किशनगंज वाले, पूर्णिया, कटिहार वालों को हम ज्यादा समझाते नहीं है, इसलिए कि हर घर में एक आलिम और एक हाफिज मिल जाता है। ये सीमांचल को ये फख्र हासिल है, ज्यादा लफ्जों की तशरीह करने की जरूरत नहीं। तरतीब देखिएगा, मैं बयान कर रहा हूं। आगे आगे मेरे नबी, सुभान अल्लाह बोलिए ना, सुभान अल्लाह, उनके पीछे सैयदा फातिमतु ज़हरा, सुभान, उनके पीछे मौला अली, सुभान अल्लाह, इनके हाथ में इमाम हसन और हुसैन। सुभान, ये तरतीब है चलने की। जमाने ने देखा, समाज ने देखा, माशरे ने देखा, क्या अजब है नबी, मुसलमानों का नबी। औरत से मर्द का दर्जा बुलंद है, लेकिन बीवी को आगे रखा, शौहर को पीछे रखा। समझ रहे मेरी बात? या फिर मैं शुरू करूं? आगे अली, आगे मेरे नबी, उनके पीछे सैयदा फातिमा, उनके पीछे मौला अली, इनके हाथों में इमाम हसन हुसैन। जमाना हैरत से देख रहा है। कुरान ने भी मर्दों को औरतों पे हाकिम करार दिया, लेकिन ये क्या तरतीब है? शौहर आगे होता है, बीवी पीछे होती है। मगर आज बीवी आगे, शौहर पीछे क्यों है? जवाब सुन लो, शायद जिंदगी में ऐसा जवाब न मिले, शायद न मिले। जब बहुत ज्यादा सवाल होने लगा, मेरे नबी ने कहा, सिर्फ तंजीम देख रहे हो, तरतीब नहीं देख रहे हो। सिर्फ तंजीम देख रहे हो, तरतीब नहीं देख रहे हो। का क्या मतलब? देखिएगा मेरी तरफ आप, जहां मेरा कदम पड़ रहा है उस पर मेरी फातिमा का कदम पड़ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और जहां फातिमा का कदम पड़ रहा है वहीं पर अली का कदम पड़ रहा है। क्या समझे? कहा मेरे कदम पर फातिमा का कदम इसलिए है कि जमीन मेरी फातिमा का तलवा ना देख सके, और फातिमा के पांव पर अली का तलवा इसलिए है कि आसमान भी मेरी फातिमा का पांव ना देख सके। अंदाजा लगा हुआ इस्लाम किसको कहते हैं। मेला लग गया, देखो क्या हो रहा है वहां। आपके बेटे हैं, आपकी बेटियां हैं, आपके बच्चे हैं, हमारे नहीं, लेकिन इस्लाम के नाते हमारे भी तो हैं, ईमान के नाते हमारे भी तो हैं। अगर यहां बैठी होती, एक भी बात अगर इस्लाम की उसे कबूल, उसका दिल कबूल कर लिया होता, तो जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाता, जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाता। क्या आज औरतें अपने बच्चों को दूध नहीं पिला रही हैं? बोलो, पिला रही हैं कि नहीं? पिला रही है, पिला रही है। कुछ तो बोलो। हाँ हूं, पिला रही। मगर माहौल क्यों बदल गया? हजरत सैयदना गरीब नवाज रदी अल्लाह तआला अन्हु, ये भी एक अजब अलमिया है गजाली में, समझे कि लोगों के माबूद कहीं नहीं छुप रहे हैं, मस्जिदों के नीचे छुप रहे हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। तो जान रहे हैं कि पनाह की इससे अच्छी जगह कहीं नहीं है। वाह। लेकिन तारीख का एक रुख उन्होंने देखा है, दूसरा नहीं देखा। समझे कि खाना काबा से भगाने वाला भी मेरा मुस्तफा है। समझे? मेरे गरीब नवाज ने कहा, अम्मा आज बहुत खुश हूं। लगा हुआ बोले 1000 काफिरों को हमने मुसलमान कर दिया। हजरत ख्वाजा पाक की वालदा माजदा कहती है, इसमें तुमको खुश होने की क्या जरूरत है? क्या मतलब? ये तेरा कमाल नहीं, ये कमाल मेरा है। वाह 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 वाह, ये कमाल मेरा है, मेरा है। गरीब नवाज हैरत में आ गए। तबलीग किया मैंने, सफर किया मैंने,
जिहाद किया मैंने, पैगाम पहुंचाया मैंने, तकरीर की मैंने, किरदार की छाप छोड़ी मैंने, आपका कमाल कैसे है? जवाब सुनो कौम की बेटियों, अगर सुन रही हो तो जवाब सुनो। वो कहती हैं बेटा, जब तू दूध पीने के लिए मचलता था ना, तो मैं दूध नहीं पिलाती थी, पहले वजू करती थी, हाय हाय वाह वाह उसके बाद अपने कलेजे से तुम्हें लगाती थी, वाह 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 तेरे मुंह से अपनी छाती लगा देती, और जितनी देर तू दूध पीता मैं अपने नबी पे दरूद पढ़ती थी, और जब तू मुंह हटा लेता तब मैं दुआ के लिए हाथ उठाकर कहता है परवरदिगार, जितने कतरे मेरे दूध के मेरे बेटे ने पिए हैं, हर कतरे के बदले में उसका दर्जा बुलंद फरमा। ये तेरा कमाल नहीं है, मेरे दूध का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, ख्वाजा का हिंदुस्तान। आज भी औरतें अगर वजू करके बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने बच्चों को दूध पिलाने लगे ना, तो मस्जिद अक्सा उमर के लिए नहीं रोएगी, खालिद इब्ने वलीद के लिए नहीं रोएगी, और सलाहुद्दीन अय्यूबी के लिए नहीं रोएगी। बेशक, सुभान अल्लाह, जिंदगी में इनकलाब। शादी ब्याह में बजा बजा दिए, क्या मिल गया तुमको? 20-25 हजार का पटाखा छोड़ दिया, क्या मिल गया तुमको? पूरे गांव के नौजवानों ने डांस कर लिया, क्या मिल गया तुमको? कुछ मिला? कुछ नहीं, सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं। लेकिन इसी बारात में जाते हैं, लड़का भी दरूद पढ़ते हुए बैठा होता, बाराती भी दरूद पढ़ते हुए जा रहे होते, और जब निकाह होता तो उस निकाह को सुन्नत का नाम दिया जाता, तो अर्श के फरिश्ते भी तुम्हें सलामी देने को आ गए होते। सुभान अल्लाह, अर्श के फरिश्ते भी आ गए। कहां हैं हम, कहां जा रहे हैं? सारी कायनात पर हमको गवाह बनाया है खुदा ने, और हम खुद बिगड़े हुए हैं। हमारे अतवार बिगड़ गए, हमारे कैरेक्टर बिगड़ गए। एक औरत से बोलती है, बहन तेरी बेटी की शादी है, सब कुछ सिखा दिया ना, ट्रेंड कर दिया ना, ससुराल में कैसे रहेगी? बोला हाँ, सब आइटम सिखा दिए हैं, कि बेलना चला के मारना बाकी है, वो भी 2-4 दिन में सिखा देंगे। ये आज का माहौल है, ये आज का कैरेक्टर, ये आज का समाज। अब तो बाप मालदार लोग अपनी बेटी को स्कूटी देने लगे। टेंशन मत लेना, झगड़ा हो स्टार्ट करके सीधे घर आ जा। कहां कहां तबाही मचाओगे? आओ जिंदगी को एक नया रुख दो। जिन औरतों के शौहर बदमाश हैं, वो मेरी गुफ्तगू सुनी, क्या बात। और जिन शौहरों की बीवियां बदतमीज हैं, वो भी मेरी गुफ्तगू सुनी। क्या बात। मार से बीवी को नहीं सुधारा जा सकता, किरदार से सुधारा जा सकता है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह कह दीजिए ना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आखिरी वक्त है, कम से कम 10-15 मिनट बर्दाश्त कर लीजिए हमको। औरत भी चाहे तो अपने शौहर को ठीक कर सकती है, शौहर भी चाहे तो अपनी बीवी को ठीक कर सकती है। हम तो बहुत बड़ी मस्जिद के इमाम हैं, बहुत बड़ी बस्ती के हम इमाम हैं। एक एक दिन में 14-14, 15-15 जनाजा पढ़ाता हूँ, और एक एक दिन में 15-20 निकाह भी पढ़ाता हूँ, समझे? और वक्त आया तो 5-6 तिलाकनामा भी लिखता हूँ। बहुत बड़ी 15 से 17 लाख मुसलमानों की आबादी है, वहां का मैं इमाम हूँ। एक तलाकनामा तो सिर्फ इसलिए लिखा शादी के चौथे दिन, कि लड़की का यह मुतालबा था कि 4 दिन मेरी शादी को हो गए, आज तक ये होटल में हमको खाना नहीं खिलाया। मैंने लड़के से कहा कि मेरे पास तरीका तो था कि तुमको समझा के कह दूं कि इसको रख लो, मगर तेरे नस्ल को बचाने के लिए जरूरी है कि तू इसको छोड़ दे। तेरी नस्ल को बचाने के लिए जरूरी है कि छोड़ दे। हाय हाय, कल की लड़कियां अनपढ़ थी, तो चूल्हे पे रोटी बना के अपने शौहर को, सास को, ससुर को खिलाती थी।
आज पढ़ी लिखी हैं तो उनका शौहर होटल में तंदूरी रोटी के लिए लाइन लगाई है। बदल गया समाज, बदल गई सोच, बदल गई फिक्र। जरा सा दिल जमाइए, मैं एक वाकया पेश करता हूं, प्यार से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं भी बेटी का बाप हूं, हाँ, मैं भी एक बेटी का बाप हूं, आप भी बेटियों के बाप हैं। और बेटियों को देखकर कभी मुंह मत लटकाइएगा कि आ गई है 5-6 लाख का बिल पास हो गया, मुंह मत लटकाइएगा। अगर कहिए तो वाकया से पहले एक हदीस सुना दूं, सुन लीजिएगा। सुनाऊं? एकदम आसान लफ्जों में बोल रहा हूं हजरत, ताकि आप सुन सके। बेटा पैदा होता है तो रसगुल्ला बांटते हो, हैं? लड़की पैदा होती है तो ऐसा मुंह लटका के घूमते हो गांव में जिसे लगता है दादा नाना मर गया है? कौन साहब? जी जी। सुनो, मेरे नबी फरमाते हैं कि जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है, सुनिए, देखिए भी, सुनिए भी, जब किसी के घर में बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। क्या बात। सुन रहे हैं? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, जब बेटा पैदा होता है तो अल्लाह फरमाता है जा अपने माँ बाप का सहारा बन जा। मगर मेरे सरकार कहते हैं कि जब बेटी पैदा होती है तो अल्लाह फरमाता है चल तेरी वजह से तेरे माँ बाप का मैं सहारा बन गया। मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा हौसला टूटा हुआ, दिल टूटा हुआ है, लिहाजा आप जरा सा हमको हिम्मत दो ताकि मैं अपने आप को तैयार कर सकूं। रिश्ता लगाना बहुत मुश्किल काम है, समझे? अगुआ के झूठ के फरेब से बचना भी बहुत मुश्किल काम है। अगुए बोलते हैं ना यहाँ, रिश्ता लगाने वाले को क्या सुपर क्लास का झूठ बोलता है वो, वकील, हाँ, क्या सुपर क्लास का वो झूठ बोलता है बाप। बहुत पहले हमने किसी डाइजेस्ट में एक लतीफा पढ़ा था, समझे, कि जन्नती जन्नत में चले गए, जहन्नमी जहन्नम में चले गए। उसके बाद जहन्नमियों ने केस कर दिया जन्नतियों पर। कुछ दिन के बाद जहन्नमी केस जीत गए, जन्नती हार गए। तो कैसे जीत गया? पता चला जितने जहन्नम में गए थे सब वकीले थे। क्या रिश्ता लगाना आसान है मगर निभाना आसान नहीं, निभाना आसान नहीं।